The third is it is a it is a new genetic this thing like sciences. When we combine two genes, the third one like delta. Now I think it is under COVID-19. It is delta. So like that, when we combine the perfect competition with the monopoly, which are quite extremes, they are quite extremities. One is south, another is north. One is east, another is west. So they are totally different. But the different things, if we put together, what happens? That's why it is called as a economics is called as a science. So everything is possible if you take for example the government. The government is fixing the prices of petrol. That is a purely monopoly. That is a purely monopoly. Okay, the government left the some of the agricultural products, milk, eggs, chicken, whatever may be. So that's why their prices are fluctuating. Today egg price is say for example every day we are getting the price of egg in the paper because the supply and demand. So like that every day, of course this may be bad example to some of the vegetarians because you don't like that such a bad example. Say if you go to some chicken shops, uh, then we will see today's price 200 rupees, yesterday price 180 rupees, tomorrow's price 240 rupees. So this is nothing but perfect competition. So everywhere we can see, provided the conditions are fulfilled. So we cannot totally reject that there is no perfect competition. We cannot totally say that there will not be any monopoly. But we can definitely 100% we can say that monopolistic competition is the most realistic market. It does not mean the others are unrealistic. They are also realistic if they satisfy the conditions laid in the market. ఆ మార్కెట్ కండిషన్స్ కనుక ఫుల్ఫిల్ అయితే ఆ మార్కెట్ ఉన్నట్టే. We cannot reject this market is not there. Why should we learn? Why should we put efforts? So while going to the market, say I say something, this is a perfect competition. No sir, the under the perfect competition this condition is there, but that condition is not existing in the market. So then what? The condition is not existing in the market. I put some 8 conditions or 10 conditions under perfect competition, the features, and saying that this is a perfect competition. Yes, good afternoon, Shiva. So in that way, if you don't find any conditions laid down in the perfect competition or monopoly, whatever may be, then you can simply say it is only imperfect competition. A market is said to be perfect if it fulfills the conditions under perfect competition. So if it will not satisfy the conditions, one condition or two conditions or some conditions or all conditions, whatever may be, ఒకటి కావచ్చు, రెండు కావచ్చు, మూడు లక్షణాలు కనపడకపోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా దాన్ని బయటకు తోసేయటమే ఏంటి, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో ఏ మార్కెట్ ఈజ్ సెట్ టు బి
imperfect. The market is said to be imperfect, which is not perfect. So this is how we can understand the difference between the various types of markets. Of course, not to make you confusion, I have not gone through the opposite side. The opposite side is monopoly, means one to sell. Monopsony is one to buy. That is also one imperfect competition. That is also one type of imperfect competition. Monopoly is a imperfect competition. That is one to sell. Then market means buyers and sellers. So when buyers and sellers are there, why can't there may be one to buy? Monopoly, one to sell, many to buy. One to sell, many to buy. Monopsony, one to buy, many to sell. One to buy, many to sell. So this is also one type of market. Can you say any example? Monopsony? Anybody? Dharmika, can you say any example of monopsony? MONOPOSONY. Monopsony. Okay. Anybody, please? Don't waste your valuable time. If you have a concrete pole, how you say pole is monopsony? Pole is monopsony. How you say? బొగ్గులు అమ్ముకునేవాడు, బహుశా నీ ఉద్దేశంలో బొగ్గులు అమ్ముకునేవాడు మొనోప్సనీ అంటే కొనేవాడు ఒక్కడే ఉండాలి. నా ఉద్దేశంలో కొనేవాడు ఒక్కడుండి అమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండాలి. అది మొనోప్సనీ అంటే. కొనేవాడు ఒక్కడే ఉంటాడు, అమ్మేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఏమ్మా కోల్ ఎలాగమ్మా? కోల్ పర్చేసా? అక్కడ పర్చేస్ చేసేవాడు ఒక్కడే. అక్కడ కోళ్ళు పర్చేస్ చేయటం అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాడు? చాలా మంది అమ్మేవాళ్ళు ఉండాలి అక్కడ. మళ్ళీ పర్చేస్ చేసేవాడు ఒకడే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. బట్ అమ్మేవాళ్ళు, కోళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు కదా. బొగ్గు అమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు, కొనేవాడు ఒకటి కావచ్చు. సో very practical. Dharmika, can you help me? Farmers means buyer is one. Buyers are so many people, are farmers are so many people. In fact, India is a agriculture economy, but yes, the buyers who purchase old newspapers, some old plastic items, some old scrap in our area, or in our colony, maybe one person. Just generally they will come on Saturdays. Saying that they will purchase your old newspapers, your old plastic items, or anything, any old, whether it is a cycle, whatever may be, they will purchase. So in that sense, he is the only person. Generally they will share the market. You don't come to my colony, the entire colony I will purchase all the newspapers. Like that, of course,
old newspapers. What I mean to say. So they will purchase old newspapers only. Mostly they are one, and they use it to dominate, not to give any chance to others to come to their colony. So in that colony, those who are purchasing the old newspapers, all the newspapers buyers, I mean, they use it to throw away. So this is a small case of monopsony. A small case of monopsony. Okay. Of course, in the international market, there may be some monopsonies are there, maybe. So in that way, we can take the examples or practicals around us. So monopsony, it's all right. So like that diopsony, two to buy. వాడికి ఏదో కాంపిటీషన్ వస్తుంది, ఏదో సో another fellow will enter to purchase. Another fellow will enter to purchase. But all the old newspaper sellers will sell to him only because they cannot carry it. చెత్తంతా పట్టుకెళ్ళలేడు కదా. So they have to sell at the price fixed by him only. అని అంటాడు, per kg newspaper or per item, something like that. He says that a kg is say 10 rupees. He will fix the price. The newspaper buyer, old newspaper buyer, will fix the price. So that is a case of reverse. A reverse case like monopoly, monopsony, duopoly, duopsony, oligopoly, oligopsony. So these are also the markets. They also come under the market because market means buyer and seller. If their number is different, if their number is both large, perfect competition. One to sell, monopoly. One to buy, monopsony. Two to sell, duopoly. Two to buy, duopsony. Few to sell, oligopsony. Few to buy, few to sell, oligopoly. Few to buy, oligopsony. So this may not be useful in your examination, definitely, but this type of markets are also there, which will come under all the markets which are thrown from perfect competition will come under imperfect competition. So actually imperfect competitions are so many: monopoly, monopsony, oligopoly, oligopsony, duopoly, duopsony. Within the oligopoly there are many models. Within that duopoly also there are many models. And this is how the markets are very important, not only for the examination but in our life, because to reach the product from the producer to the consumer, market must be there. Otherwise everybody cannot go to the manufacturer and purchase the same. So that is nothing but doing some business. That is a different issue. Okay. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఇంకేమైనా ఊరికనే ఏదో మీకు తెలియని విషయం పెద్ద ఇన్ ఆల్గోపల్లి కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ డయాగ్రమ్ ఇస్ ఏంటమ్మా? డయాగ్రమ్ చెప్పాలా? నాకు మిస్ అయింది. ఇనఫ్ కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ చాలు, ఇనఫ్. కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ ఇస్ ఇనఫ్. ఓకే. అక్కడ మీరు దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా రెండు ఏఆర్ కర్వ్లు వేస్తావు, మధ్యలో కింక్ వస్తుంది, దాని పేరు కే అని పెడతావు, దాన్ని కింక్ అంటాం. దాని కింద రెండు ఎంఆర్ కర్వ్స్ వస్తాయి, కానీ ఎంఆర్ కర్వ్ కంటిన్యూస్గా ఉండదు, అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. వెన్ ఏఆర్ హ్యావ్ కింక్, వెన్ ఏఆర్ హ్యాస్ కింక్, MR will be discontinuous.
ఎంఆర్ విల్ బి డిస్కంటిన్యూస్. అదే మనిషి డిస్కంటిన్యూస్ అయితే మనం డయాగ్రామ్ ఎలాగేయగలం? ఏం లేదు, ఆ పైనున్న ఎంఆర్కి ఇంకొక ఎంఆర్కి మధ్యలో డాటెడ్ లైన్స్ వేస్తాం అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్. సో ఏఆర్ ఎంఆర్ రిలేషన్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఏఆర్ అండ్ ఎంఆర్ రిలేషన్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్స్ చాప్టర్లో. ఆ రిలేషన్ కనుక తెలియకపోతే 100% డయాగ్రామ్ తప్పేస్తారు. రిలేషన్ తెలియకపోతే డయాగ్రామ్ తప్పు అయిపోతుంది. ఏదో 4 గీతలు గీసేస్తే అది డయాగ్రామ్ కాదమ్మా. ఇప్పుడు ఏదో మనం ఏదో చిన్నపిల్లలు అడిగితే ఏదో బొమ్మ వేసి ఇదేంటంటే ఏంటి, ఏం లేదు, దీనికి ఏదో తోక ఉంది కాబట్టి బికాజ్ ఇట్ క్యారీస్ టైల్ ఇట్ మే బి మంకీ, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ ఇట్ మే బి పిగ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలాగే చెప్పుకోవాలి, నాట్ లైక్ దట్. డయాగ్రామ్ చూసినట్టునే కొంతమంది చక్కగా వేస్తారు, చూసినట్టు ఓ దిస్ ఇస్ మంకీ అంటాం. అట్లాగే ఏదో డయాగ్రామ్ వేస్తారు, దిస్ ఇస్ కింకీ అంటాం. అంతే తప్ప కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ ఇంకేదోలాగా వేసేస్తే దట్ విల్ నాట్ గుడ్ లుక్ గుడ్. ఓకే, అందుకనే డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్తుంటాను. ఆల్ ది డయాగ్రామ్స్ మొత్తం మనకి ఎన్ని డయాగ్రామ్లు ఉంటాయి చెప్పండి? మార్కెట్స్లో టోటల్ డయాగ్రామ్స్ ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం మార్కెట్ చాప్టర్లో? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి? హౌ మెనీ డయాగ్రామ్స్ విల్ గెట్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్? నాకు రిప్లై చెప్పకపోతే హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్? అదే ట్రై చేస్తున్నాను, ఒకసారి ఇచ్చి చూస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో హౌ మెనీ డయాగ్రామ్స్ విల్ గెట్ టు రైట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్? గాయత్రి ఎస్ సార్. ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ వేస్తాం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో? లేదు అవ్వట్లా. నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ చెప్పండి చాలు. 2, 1, 4 ఏంటి? 0.25. మానస ఉన్నావా? అసలు దీంట్లోనే ఇవ్వాలా కాదు తెలియదు ఇంకా. మీకు అందరికీ ఎగ్జామ్ ఫీజు పట్టుకుందా ఏంటి? సార్ నేను అనుకోలేదంటే ఇచ్చి ప్రతి దాంట్లో 3 అనుకుంటున్నాను సార్. ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లోనా? అన్నిటిలో సార్, ఎందుకంటే నార్మల్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ యావరేజ్ ఉండదు. నార్మల్, అబ్నార్మల్, అబ్నార్మల్, లాస్ LYS. అదే సార్, 3 ఉంటాయి జనరల్గా 3 ఉంటాయి. ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే డిమాండ్, సప్లై, ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాయి. రిపీటింగ్గా చెప్తున్నాను, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఈజీ, బట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ఫర్మ్ అంటే కష్టం. మళ్ళీ ఫర్మ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ. ఫర్మ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ డయాగ్రామ్. ఫర్మ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ డయాగ్రామ్స్. మార్కెట్లో డిమాండ్ సప్లై వేస్తే సరిపోతుంది, కానీ ఫర్మ్ అనేది కనుక పొరపాటున వాడు అడిగాడా మీరు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతా. ఎందుకంటే ఆ డయాగ్రామ్స్ ఇంకొకలా ఉంటాయి. ఎంఆర్, ఏఆర్ ఏమో ప్యారలల్గా, ఎంఆర్, ఏఆర్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్గా ఉంటుంది కర్వ్. సో అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎగ్జామ్స్ అస్సలు డోంట్ ఫీల్ ఎనీ టెన్షన్ ఆర్ స్ట్రెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీ బ్రేవ్. మొనోపోలిస్ట్ డయాగ్రామ్ షార్ట్ రన్, అబ్నార్మల్, లాంగ్ రన్, నార్మల్. వెరీ గుడ్, బాగానే చెప్పారు, ఎవరో బాగానే చెప్పారు. ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అమ్మా, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అడిగేస్తాడు నాకు తెలిసి.
కానీ ఫర్మ్ అడిగాడా, మార్కెట్ అడిగాడా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. కన్ఫర్మ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే ఫర్మ్ అడిగినా, మార్కెట్ అడిగినా ఫ్యూచర్స్ రాసేస్తాం. థియరీ అది. వాడు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఫ్యూచర్స్ రాసేస్తాం. కానీ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్, ఇండస్ట్రీ ఓకే, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్, మార్కెట్ రెండు ఒకటే. క్వశ్చన్లో మార్కెట్ అన్న ఇండస్ట్రీ అన్న ఒకటే రాసేస్తాం. సింపుల్గా డిమాండ్ సప్లై వేసేస్తాం, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ వేసేస్తాం, జనరల్గా మనం పాడేస్తాం. కానీ వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, హౌ ద ప్రైస్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ హౌ ఎ ఫర్మ్ విల్ గెట్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ అని ఏదైనా లింక్ కనుక తగిలిచ్చాడా అడ్డంగా దొరికిపోతాం. ఎన్ని డయాగ్రమ్స్ వస్తాయంటే, ఇక్కడ మార్కెట్ డిమాండ్ సప్లై అది కనుక విడగొట్టినట్లయితే ఇక్కడ ఒక 3 డయాగ్రమ్స్, అలాగనే ఫర్మ్ గురించి రాయాలంటే అక్కడ ఒక 3 డయాగ్రమ్స్, టోటల్లీ 6 డయాగ్రమ్స్ వస్తాయి ఒక క్వశ్చన్. కలిపేసినట్లయితే వాడు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కనుక కలిపినట్లయితే వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, హౌ ద ప్రైస్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ అండ్ హౌ ఎ ఫర్మ్ విల్ అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఫర్మ్ విల్ అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే 6 డయాగ్రాములు రాయాలి, అంతే సంగతులు. సో మనం ఏదైతే ఈజీగా అనుకుంటామో ఆ క్వశ్చన్ కనుక చిన్న ట్విస్ట్ చేస్తే మొత్తం మునిగిపోతాం. అదొక్కటి జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. అమ్మా గాయత్రి, Yes, sir. ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? Yes, sir. జాగ్రత్తగా. అయితే మహేషారు మమ్మల్ని భయపెడుతున్నారా? కాదు, అర్థం చేసుకోండి. మార్కెట్ కండిషన్స్, మార్కెట్ డిమాండ్ సప్లై ఈజీగా రాసేస్తాం. కానీ లేనిపోయింది ఆడు అడిగాడు. ఏది? ఫర్మ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాడు. ఫర్మ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం. మళ్ళీ ఫర్మ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం. నువ్వు ఎంతవరకు చెప్పావు? మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం చెప్పావు. వాడు 2 అడిగేశాడు. ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఫర్మ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే మళ్ళీ కదంతా ఒక ఫర్మ్ మీదకి వెళ్ళి ఆ ఫర్ము, వాడి కాస్ట్, వాడి ప్రైస్, ఎంఆర్ ఈజ్వల్ టు ఎంసీ ఈజ్వల్ టు ఏఆర్ ఈజ్వల్ టు ఏసీ, నార్మల్ ప్రాఫిట్స్, ఇవన్నీ వెళ్ళాలి. సో నిజంగా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చాలా ఈజీయే, కానీ క్వశ్చనింగ్లో కొద్దిగా తేడా వస్తాయి. అయితే మీకు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు ఎంతవరకు తెలిస్తే అంతవరకు రాయండి, అంతే తప్ప లేనిపోని దానికోసం వెళ్ళకండి. దానివల్ల ఏం మార్కులు పెద్దగా తేడా రాదు. ఈడెవడో నేనేమో మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏదో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అడిగాను, కానీ ఫర్మ్ కూడా అడిగాను కదా, నేను దీనికి 15 మార్కులకి నేను మరి ఫర్మ్ గురించి రాయలేదు కదా, కాబట్టి 10-11 ఇచ్చేస్తాను, అంతే, 4 మార్కులు పోతాయి. అంతకంటే ప్రమాదం ఏమి ఉండదు. సో వాడు క్వశ్చన్ని బాగా బ్రాడ్గా తీసుకెళ్ళిపోయి చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ చేయాలనుకుంటే ఇబ్బంది, అవతల వ్యక్తిని, స్టూడెంట్ని ఇబ్బంది పెట్టాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కలిపేస్తే ఇబ్బంది పడతాం. కలపడంత కాలం హ్యాపీగానే ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏవి కూడా మనసులో పెట్టుకోకండి, ఏది వస్తే అది రాయండి, కానీ డయాగ్స్ మాత్రం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో డోంట్ గో వెరీ డీప్. హ్యాపీగా. సో దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్. రేపేదో మాకు మీటింగ్ ఏదో ఉందంట కాలేజీలో. ప్రస్తుతం మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్
ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళండి, దాని టైం టేబుల్ దాని వ్యవహారం ఏదో మాట్లాడతారు. సో వీ విల్ ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ సపోజ్ టు అటెండ్ టుమారో ద మీటింగ్, మేబీ ఓకే. ఐ విల్ టేక్ లీవ్. ఏమైనా ఇఫ్ దే ఆస్క్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అండ్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అడిగితే అంతే ఆపేస్తాం అమ్మా. ఫర్మ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఫర్మ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఫర్మ్ గురించి అసలు రాయటం. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఎందుకంటే ఫర్మ్ అడిగితే కొద్దిగా కష్టం, అంటే డయాగ్రామ్ తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందేమని నేను అలా చెప్పాను. ఎందుకంటే అవి నిజంగా రాయాలంటే ఫర్ము ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ 1 2 3 4 డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి అక్కడ. చాలా అంటే పర్ఫెక్ట్గా రాయాలంటే కనీసం 3 డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఏమీ లేదు. ఏదో డిమాండ్ కర్వ్, సప్లై కర్వ్, 2 ఇంటర్సెక్షన్. ఇంకా బాధ అనుకుంటే ఒక డిమాండ్ కర్వ్, సప్లై కర్వ్ 2 ఒకే డయాగ్రామ్లో కొట్టేసి డిమాండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సప్లై, సప్లై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డిమాండ్ ఏదో ఆ పైన కిందన రాసేసి ఇది డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సప్లై అనేది అక్కడ ఏదో ఈక్విలిబ్రియం, ఇదే ప్రైస్ అని చెప్పేస్తే పోయింది. దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్. అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ టేక్ లీవ్. మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు, కానీ మీరు ఇబ్బంది పడకుండా నాకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్గా యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఓకే, బాయ్.